हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जिहड़ा अपना लैक्चर है वो समाज शास्त्र का है, शोलोजी का। ठीक है जी। अज आप कर जा रहे हैं दूसरा चैप्टर अपना समाज विग्यान का होर समाजिक विग्यानां नाल संबंध, भाव कि समाज विग्यान का बेटा दूसरे विग्यानां दे नाल की संबंध है, की रिश्ता है, उहदे बारे आपां गलबात करांगे अज। हाँ जी, शुरू करते हैं। आम तौर उत्ते विग्यानां नूं दो भागां विच वंडिया जांदा है। सारे विग्यान ने बेटा जिहड़े उन्हां नूं आपां किन्ने भागां दे विच वंड सकदे हां? दो भागां दे विच। पहला है प्राकृतिक विग्यान अते समाजिक विग्यान। प्राकृतिक विग्यान अते समाजिक विग्यान। प्राकृतिक विग्यान बेटा वो हुंदे ने जिहड़े प्रकृति दी घटनावां दा अध्ययन करते हैं, भाव कि प्रकृति दे नाल जुड़े हुंदे ने, कुदरत दे नाल जुड़े हुंदे ने। ते समाजिक विग्यान किहड़े हो गए बेटा, जिहड़े अपने समाजिक घटनावां दा अध्ययन करते हैं, भाव कि जिहड़े मनुख दे नाल घटनावां वापरदियां ने उन्हां दे नाल संबंधित जिहड़े सारे विग्यान हो गए उन्हां नूं की कहांगे आपां? समाजिक विग्यान कहांगे। प्राकृतिक विग्यान वो हुंदे हन जिहड़े कि जीव विग्यान घटनावां ते कुदरती घटनावां नाल संबंधित हुंदे हन, जिवें रसायन विग्यान, भौतिक विग्यान, तारा विग्यान, पौधा विग्यान आदि। समाजिक विग्यान वो विग्यान हुंदे हन जिहड़े मनुखी समाज दीयां घटनावां, विधियां, प्रक्रियावां आदि नाल संबंधित हुंदे हन, जिवें राजनीतिक विग्यान, अर्थशास्त्र, मनोविग्यान, मानव विग्यान ते इतिहास आदि। हाँ जी, अगे है समाज शास्त्र अते होर समाजिक विग्यानां दे अध्ययन की इकाई मनुखी समाज हुंदा है, भाव कि बेटा समाज शास्त्र ते होर जिहड़े समाजिक विग्यान ने उन्हां दे अध्ययन की इकाई की है? मनुखी समाज हुंदा, भाव कि मनुख दे नाल जुड़ियां होईयां जिहड़ी घटनावां ने उहदा अध्ययन किया जाता है, चाहे ये सारे वख-वख दृष्टिकोण नाल अध्ययन करते हैं, भाव कि अपने अपने दृष्टिकोण तो यह समाज का जिहड़ा अध्ययन है बेटा वो करते हैं, चाहे ये सारे एक दूजे तो वख-वख हुंदे हन पर यह गूढ़े रूप नाल एक दूजे नाल जुड़े हुंदे हन, भाव कि देखण नूं तो चाहे बेटा एक दूसरे तो आपां नूं वक्खो वक्खरे दिखाई दे रहे हैं पर फिर की अंदरूनी रूप दे विच एक दूसरे दे नाल ये जुड़े हुंदे ने। हाँ जी, अगे है उदाहरण के तौर उत्ते मनुखी शरीर नूं लै सकते हाँ। जिवें बेटा मनुखी शरीर है, आपां उदाहरण के तौर पर मनुखी शरीर लिया, ये बेटा अपने वख-वख अंग ने, वख-वख ठीक है ना, ये क्रियावां करते हैं अंग। जिवें अपने हत्थां दा काम की है, किसी चीज़ नूं चुकना, अखां दा काम की है, देखना, कानां दा काम है सुनना, ठीक है ना, पैरां दा काम की है, आपां नूं एक थां तो दूजी थां ते लैके जाना। पर जे इन्हां दे विचों कोई भी अंग अपना काम करना छड्ड देवे तो आपां नूं बहुत समस्या जिहड़ी उहदे नाल खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी बॉडी उहदे नाल प्रभावित होंदी है, ठीक है ना। मान लो पैर ते सट वजी तो आपां की है अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, जां कन्नां तो सुनाई नहीं दे रहा तो आपां की है किसी भी काम नूं ठीक ढंग नाल नहीं कर पावांगे, हत्थां तो चीज़ नहीं चुकी जा रही। कहने का मतलब बेटा हर एक अंग का अपना अपना की है महत्व है। इस तरह जिहड़े विग्यान ने वो भी अपनी बॉडी की तरह ने, अपने समाज के नाल जुड़े हुए हैं। सारे विग्यान की है आपो अपना काम है जिहड़ा एक दूसरे के नाल जुड़ के करते हैं, शरीर के अंगां की तरह। इस दे वख-वख हिस्सियां विच वख-वख व्यवस्थावां हुंदियां हन जिहड़ियां अपना अपना वख-वख काम करदियां हन। इन्हां नूं देखण उत्ते इस तरह लगता है कि यह वख-वख हन, परंतु गौर नाल देखण ते यह लगता है कि जेकर वख-वख हिस्से एक दूजे नाल संबंधित ना होण तां यह सही तरीके नाल काम नहीं कर सकेगा, भाव कि जे यह शरीर के वख-वख जिहड़े हिस्से ने बेटा एक दूसरे के नाल अंतर संबंधित ना होण तां ओह की है ठीक तरह काम है जिहड़ा ओह नहीं कर सकता। साडा समाज भी इसे तरह का है, भाव कि साडा समाज की जिहड़ी बनतर है बिल्कुल इसे प्रकार की है। सारे समाजिक विग्यान इस दे वख-वख हिस्सिਆਂ का अध्ययन करते हैं। यह सारे समाजिक विग्यान एक दूजे नाल संबंधित भी हैं, ਵੱਖ भी हैं, संबंधित भी ने बेटा एक दूसरे के नाल ते ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ भी ने, अते एक दूजे उत्ते आधारित भी हैं, एक दूजे के नाल ये जुड़े भी हुए ने, एक दूसरे का आसरा भी बनते हैं। व्यक्ति का जीवन बहुत जटिल है, जिहड़ा व्यक्ति का जीवन है बेटा वो बहुत जटिल है, बहुत सारिया समस्यावां दे नाल भरपूर है। जेकर समाज विग्यान ने किसी समाज का अध्ययन करना हुंदा है तो उसनूं होर समाजिक विग्यानां जिवें राजनीति विग्यान, अर्थशास्त्र, मनोविग्यान आदि की मदद लैनी ही पैंदी है, भाव कि दूसरे विग्यानां का सहारा बेटा जिहड़ा वो लैना ही पैंदा है। जिवें अर्थशास्त्र चीज़ां ते पैसे के उत्पादन,
ਵੰਡ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਭਾਵ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਕਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਕਾਈਵਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਹੈ, ਰਖੈਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਰਨਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
इस दा विषय वस्तु अपना ही है, इहदा विषय वस्तु है जिहड़ा कहंदा ओह अपना ही है, अपना ही स्वरूप है। होर कोई समाजिक विग्यान समाज के उन्हां हिस्सिਆਂ ਦਾ अध्ययन नहीं करते जिन्हां ਦਾ समाज विग्यान करते हैं। कहते होरां दा अध्ययन वो नहीं करते जिन्हां दा कि समाज विग्यान करता है। दूसरे समाजिक विग्यान ने जिहड़े वो दूसरे हिस्सिਆਂ ਦਾ अध्ययन है जिहड़ा वो नहीं करते। हाँ जी अगे है, जेकर असी नीले ते पीले रंग नूं मिला दईए तो हरा रंग बन जाता है, पर हरे रंग की अपनी सुतंत्र होंद हुंदी है। जेकर असी नीले ते पीले रंग नूं आपस दे विच मिलाउने आ, मिश्रण करते हैं, तो उहदे नाल बेटा हरा रंग है जिहड़ा वो तैयार हुंदा है। पर हरे रंग की कहंदे अपनी सुतंत्र होंद है, अपने आप दे विच सुतंत्र है, इसनूं सुतंत्र तरीके नाल वरतिया जा सकता है। इसे तरह के संबंध समाज शास्त्र अते होरनां समाजिक विग्यानां विच भी पाए जाते हैं। इसे तरह के संबंध ने कहते जिस तरह रंगां दे विच ने वो समाज के दूसरे विग्यानां दे विच भी पाए जाते हैं ते समाज शास्त्र दे विच भी पाए जाते हैं। इस तरह असीं कह सकते हाँ कि यह सही है अते समाज शास्त्र अपने अध्ययन लई होर समाजिक विग्यानां दी मदद लैंदा है। कहते यह सही है कि समाज शास्त्र जिहड़ा अपने अध्ययन के लिए दूसरे विग्यानां की सहायता लैंदा, मदद लैंदा है, पर वह होर समाजिक विग्यानां नूं मदद दिंदा भी है। कहते जो वो मदद लैंदा है अपने अध्ययन के लिए तो वह मदद दिंदा भी है, सहायता दिंदा भी है, हेल्प दूसरों के विच करदा है। जेकर किसी भी समाजिक समस्या का हल लभना होवे तां किसी भी समाजिक विग्यान लई इकल्ले हल लभना मुमकिन नहीं। जेकर कहते किसी समाजिक समस्या का हल लभना है तो वह की है कल्ले समाज विग्यान के बस की गल नहीं हैगी, तो दूसरे विग्यानां की सहायता जी वो लैनी ही पएगी, उसनूं होर समाजिक विग्यानां की मदद लैनी ही पैंदी है। इस तरह समाज विग्यान अते समाज शास्त्र एक दूजे नाल संबंधित हैं अते एक दूजे तो वख भी। इस तरह बेटा अपन की निचोड़ कढ़ सकते हैं कि समाज विग्यान है जिहड़ा वो दूसरे विग्यानां दे नाल जुड़िया होया भी है ते वख भी है। समाज विग्यान दूसरे समाजिक विग्यानां की एक कड़ी भी है, उहदा एक रूप भी है, पर उन्हां तों किते ना किते आपां नूं वखरा भी दिखाई दिंदा है। हाँ जी अगे है समाज विग्यान का इतिहास नाल संबंध बयान करो। समाज विग्यान ते इतिहास का आपस दे विच की मतलब रिश्ता है, उन्होंने आप बयान करते हैं। हाँ जी समाज विग्यान हो गया बेटा जिहड़ियां समाजिक घटनावां अपने समाज दे विच वापरदियां ने उहदे नाल संबंधित है समाज विग्यान। ते इतिहास की हो गया बेटा जिहड़ियां घटनावां अपने समाज दे विच पहलां तो वापर चुकियां ने उन्हां घटनावां दा अध्ययन करना। किते ना किते जिहड़ा समाज विग्यान है बेटा वो इतिहास तो ही पैदा होया है, क्योंकि समाज विग्यान का अध्ययन कित्थों कीता जांदा है इतिहास तो। जिहड़ियां इतिहास दे विच घटनावां वापरियां हुंदियां ने उसे तो अपना समाज का अध्ययन है जिहड़ा वो कीता जांदा है। इस करके आप कह सकते हैं भी समाज विग्यान है जिहड़ा वो इतिहास तो ही पैदा होया है। हाँ जी शुरू करते हैं बेटा अपना। हाँ जी समाज विग्यान अते इतिहास दोवें मनुखी समाज का अध्ययन करते हैं। दोवें बेटा मनुखी समाज के नाल जुड़े हुए ने, मनुखी समाज दी जिहड़ियां घटनावां ने उन्हां दे नाल संबंधित ने, उन्हां दा इह की अध्ययन करते हैं। इतिहास प्राचीन काल तो लैके वर्तमान मनुखी समाज दीयां महत्वपूर्ण घटनावां दा बेरवा तैयार करके उन्हां नूं काल अते कर्म के आधार ते संशोधित करदा है, भाव कि उन्हां दे विच ठीक है ना सुधार करदा है। जे कोई उन्हां दे विच त्रुटि लगदी है तो उसनूं सुधार करके बयान करदा है। अते मनुखी जीवन की एक कहानी की तरह पेश करदा है। उन्हां घटनावां नूं बेटा मनुखी जीवन दे विच जिवें घटनावां वापरियां हुंदियां ने एक लड़ीवार ठीक है ना विषय दे विच पेश करन की कोशिश करता है। इतिहास अते समाज विग्यान दोवें ही मनुखी समाज का अध्ययन करते हैं। जेकर असी गौर नाल देखीए तो समाज विग्यान इतिहास तो ही उत्पन्न होया है। जेकर असी कहते गौर फरमाइए तो की है जिहड़ा समाज विग्यान है वो इतिहास तो ही पैदा होया है, इतिहास तो ही उत्पन्न होया है। इतिहासिक विधि जिहड़ी समाज विग्यान विच प्रयोग हुंदी है वो इतिहास तो ही चलती है लई गई है, वो इतिहास तो ही लई गई है। इतिहास मनुखी समाज के बीत चुके समय का अध्ययन करता है। यह शुरू तो लैके हुण तक दे मनुखी समाज का कर्म विच वर्णन करता है। कहते जिहड़ा इतिहास है बेटा वो की है शुरू तो लैके हुण तक की है जिहड़े मनुखी जीवन दे विच घटनावां वापरियां ने वर्तमान समय तक उन्होंने सीरीज वाइज पेश करता है, सीरीज वाइज बयान करने की कोशिश करता है। यह सिर्फ की सी दा वर्णन नहीं करता बल्कि किवें होया
ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਢੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਖੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
कि समाजिक हालातां नूं समझण लई समाज विग्यानी नूं इतिहास उपर निर्भर होना पैंदा है। ठीक है जी, कहते जिहड़े समाजिक हालातां नूं समझण दे लई जिहड़े समाज विग्यानी ने किस ते निर्भर करते हैं बेटा, इतिहास ते। भाव कि इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आ गई इहदे विच समाज विग्यान दे विच, जिस करके ही समाज शास्त्र विच एक नवीं शाखा इतिहासक समाज शास्त्र विकसित होया है। जिस करके इहदे विच इतिहासक समाज शास्त्र का जिहड़ा वर्ण आपां कह लो भी जन्म है वो होया। समाज विग्यान का इतिहास नूं योगदान, समाज विग्यान का हुण इतिहास नूं की योगदान है। पहला इतिहास का समाज विग्यान नूं सी बेटा, हुण इहदे उल्टा आपां करदे हां कि हुण समाज विग्यान है जिहड़ा इतिहास नूं की योगदान दिंदा है, इतिहास की किवें सहायता करदा है। हाँ जी, समाज विग्यान भी अपनी समग्री इतिहास नूं उधार दिंदा है। समाज विग्यान है जिहड़ा इतिहास नूं अपनी समग्री जिहड़ी अध्ययन मतलब उधार दिंदा है। किवें उधार दिंदा है? क्योंकि बेटा समाज दे विच जो घटनावां वापर रहीआं ने वो सारियां घटनावां इतिहास कित्थों लैंदा है? समाज दे विचों। आधुनिक इतिहास विच समाज शास्त्र दे कई संकल्प शामिल किए गए हैं, जिस करके ही समाजिक इतिहास नामी नवीं शाखा का निर्माण होया है। जिस करके इतिहास किसी राजे का अध्ययन नहीं करता, बल्कि किसी संस्था की उत्पत्ति, विकास जां किसी कारण वजों होए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इस तरीके नाल जो समग्री पहला इतिहास फिलासफी तो आधार लैंदा है, हुण समाज विग्यान उसनूं उधार दिंदा है। हाँ जी, अगे है बेटा, इस तरह यह स्पष्ट है कि समाज विग्यान ते इतिहास का विषा वस्तु इक्को जिहा है, पर उन्हां दे दृष्टिकोण विच अंतर है। इस तरह यह एक दूजे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूजे के पूरक हैं। भाव कि बेटा ये विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक ने, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद के नाल इन्हां दा स्वरूप है जिहड़ा वो संपूर्ण हुंदा है। समाज विग्यान ते इतिहास विच अंतर, हाँ जी, ये तो है असीं हुण तक एक दूसरे का जिहड़ा योगदान दे रहे सी जां इन्हां दे विच आपां कह रहे हैं भी जिहड़ियां समानतावां सीगियां, हुण इहदे विच की है, अंतर की है। समाज शास्त्र ते इतिहास आपस विच अंतर संबंधित होंदे होए भी एक दूजे तो वख हन। भाव कि अंतर संबंधित भी ने बेटा एक दूसरे दे, पर इन्हां दे विच किते ना किते जिहड़ा वखरेवा है वो भी आपां नूं देखण नूं नज़र आउंदा है। हाँ जी, अगे है समाज शास्त्र ते अगे है जी, इन्हां दोहां विचकार प्रमुख अंतर हेठ लिखे हैं। दृष्टिकोण विच अंतर, पहला पॉइंट की है बेटा, दृष्टिकोण दे विच अंतर। हाँ जी, समाज शास्त्र अते इतिहास इक्को जिहे विषय समग्री का ਵੱਖ-ਵੱਖ दृष्टिकोणों तो अध्ययन करते हैं बेटा। चाहे कहते विषय समग्री इन्हां दी एक है, पर उन्हां दा जिहड़ा दृष्टिकोण है, उन्हां दा नज़रिया जिहड़ा वो अलग अलग है। इतिहास लड़ाई या युद्ध का वर्णन करता है, परंतु समाज शास्त्र उन्हां प्रक्रियावां ते कारणां का अध्ययन करता है जो युद्ध का कारण बने। इन्हां दे विच अंतर ये हो गया बेटा, कहते इतिहास का बेटा किसी लड़ाई का वर्णन करता है, किसी युद्ध का वर्णन करता है। भाव कि जो घटना वापरी ਉਹਦਾ वर्णन करूगा भी यह घटना सारी किवें सी। ठीक है ना, ਉਹਦਾ डिटो स्वरूप है जिहड़ा सेम टू सेम स्वरूप है उस घटना का आपां नूं बयान करन की कोशिश करता इतिहास का। पर जिहड़ा समाज शास्त्र है बेटा कहते उन्हां दा कारण लभण की कोशिश करता है। ठीक है ना, वो घटना वापरी क्यों, वो घटना का की कारण सी, समाज दे विच यह घटना वापरी क्यों, उसदा अध्ययन कौन करता है? समाज विग्यान करता है, समाज शास्त्र करता है। समाज विग्यानी उन्हां घटनावां दा समाजिक तरीके नाल अध्ययन करता है जो करता है। इतिहास पुराने समय उत्ते जोर दिंदा है अते समाज शास्त्र वर्तमान समय उत्ते। इतिहास है बेटा कहते जिहड़े वो की करता है, पुराने समय ते जोर दिंदा है। भाव कि पुरातन समयां दे विच, प्राचीन समयां दे विच युद्ध किहड़े होए जां किहड़ियां लड़ाइयां होईयां जां किहड़ियां घटनावां होईयां, उन्हां दा सारा दा अध्ययन कौन करता है? इतिहास। अते जिहड़ा समाज शास्त्र है वो वर्तमान के उत्ते जोर दिंदा है, वर्तमान समय दे विच किहड़ियां घटनावां क्यों वापर रहीआं ने, की कारण है उन्हां दा। ठीक है ना जी, उसदा जवाब कौन दिंदा है? समाज शास्त्र। हाँ जी, सैकेंड पॉइंट है विषय खेत्र विच अंतर। अगे है जी विषय के खेत्र विच की अंतर है बेटा, वो आपां करदे हां। समाज विग्यान का विषय खेत्र इतिहास के विषय खेत्र नालों ज़्यादा वड्डा ते व्यापक है।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
नहीं रह सकते। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।